नमः मंगलकराय नमः परकलवरणाय समस्तराय नमः आदिवासिन्याय नमः बचिन्याय नमः मासरा मासारष्टिन्याय नमः शुभवासरत्न्याय नमः शुभनक्षत्रश्मयोगः शुभकरणाय मंगल सकल विशेषंगण विशिष्टाय मस्यां शुभदायन्याय नमः अगमनगम्यः கையில வச்சு அஞ்சு தடவை போட்டீங்க यन्मग ओम श्रीमनरूपा यन्मग ओम ब्रह्मचार्य यन्मग ओम शूलघंटा यन्मग ओम स्वरूपमूर्ति यन्मग ओम आनंदमूर्ति यन्मग ओम अद्भुतमूर्ति यन्मग ओम नंचूनानंता यन्मग ओम उपेन्द्रा यन्मग ओम कृष्णा यन्मग ओम अनुदेवा यन्मग ओम वीरगणपतिके यन्मग नमः मदागणाधिपत्याय नमः प्रार्थना नमस्कार पूजां कर्षे धूप मात्रापयामि समर्पयामि ततलीफल देवेदं समर्पयामि अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा यज्ञाय नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नन्दी नमो गणपतिके नमः प्रपदपतिके एकदन्ताय वक्रगणास्ते सरस्वताय श्रीवरदाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु प्राण प्रतिष्ठापनम् आचरिषे क्षेमाय पुनराय गमनाय च वरुणाय नमः क्षयामि वरुणाय नमः आवाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वादय वाद्य अद्य अद्य आसमन्यं समर्पयामि हरिद्रा चूर्णं समर्पयामि कुङ्कुमाचूर्णं समर्पयामि यामि पुष्पमालिकां समर्पयामि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविन्दाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम चिन्ताय नमः ओम अनुरुद्राय नमः ओम अरुणाय नमः ओम तीर्थराजाय नमः ओम धनेगसे नमः ओम स्वर्णरूपाय नमः अग्निटा सुदीप्तवा आदितादि वेदोपवा विष्णुदक्ष श्रीमान्पवा ब्रह्मादि आयुर्पवा धनते सर्व सौभाग्य आयु पुत्र दातं तदेव लग्नं तदेव नाराबल तदेव विद्याबलं तदेव बलं दत्तरे सुन्दरे चाचा युष्मात् दत्तशे अस्मिन् कलसायन्यायदं नमः मनसा पृष्ठ प्रार्थना नमस्कार पूजां शक विषय आयुन्यायदं नमः कलशरूपेण धान्यरूपेण आवाहयामि सपयामि सर्वोपचार पूर्वमुख प्रचोदयन्यायदं नमः बलिदेवयाने समेत प्रसन्न सुब्रह्मण्य स्वामिन्यायदं नमः शरत्प्रसेरिणं देवं विश्वातं विश्वसम्भव विश्वं नारायणं देवं अचरे आयुष्पुरुषाय नमः अलवेलमंत्र समेत प्रसन्न वेंकटेश्वर पेरुमाल स्वामिन्यायदं नमः आदित्य ईशान्यायदं नमः अष्टदिक् देवताभ्यायदं नमः प्रसादेन फलसुचेद सुंदराय समर्पयामि आनंदकर्पूर नीराजनं समर्पयामि समर्पयामि हरिद्रा कुकुमायज्ञायदं नमः मलापूजां शकायज्ञाय दक्षिणे कृष्णाय स्वाहा श्रियं श्री कृष्णपुरुषाय न्यायदं नमः ओम नमो गणपतिके नमः प्रजापतये देवदण्डाय गणास्ते शिवाय श्रीवरदये गणानां गणपतिं
विघ्नविनान् शुभमष्टवर्धरान् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणां प्रियायै नमः ओम धनलक्ष्मीयै नमः ओम सौभाग्यलक्ष्मीयै नमः ओम आदिलक्ष्मीयै नमः ओम अन्नलक्ष्मीयै नमः ओम कामाक्षियै नमः ओम कमलनादिन्यायै नमः ओम एकदण्डरूपिण्यायै नमः ओम सकलदेवरूपिण्यायै नमः ओम कुंकुम अष्टोत्तर शतमावली पूजां चकारिष्ये शुभ मात्वावयामि धीमहे तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री गणाधिपत्याय ज्ञायै नमः एकदत्ताय युक्तहे वक्रकुण्डलाधिपत्याय ज्ञायै नमः तत्पुरुषाय युक्तहे वक्रकुण्डाय धीमहे तन्नो दन्ति प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री गणाधिपत्याय ज्ञायै नमः एकदत्ताय युक्तहे वक्रकुण्डलाधिपत्याय ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणाय स्वाहा एकदण्डाय योगनासने सुंदराय श्रीवरदेवमूर्तये नमः स्वाहा ओम श्री गणाधिपत्याय ज्ञायै नमः तत्पुरुषाय युक्तहे वक्रकुण्डाय धीमहे तन्नो दन्ति प्रचोदयात् धीमहे तन्नो सद्गुणे प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री गणाधिपत्याय ज्ञायै नमः कठिन चंपार धीमहे तन्नो सुखे प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री गणाधिपत्याय ज्ञायै नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री महाविष्णुवाय ज्ञानाय वक्राय निरन्ताय दुर्गमे अमृतेन सर्वाय महादेवाय स्वाहा अमृतं चिञ्चक्रदेवताय दुर्गाय महादेवाय स्वाहा अमृताय दुर्गे अमृतेन सर्वाय महादेवाय स्वाहा अमृतं चिञ्चक्रदेवताय सर्वकारे यति ஒரு கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்தா என்ன புண்ணியமோ அப்படி தெய்வங்களுக்கு கல்யாணம் செய்து முடித்தால் நமக்கு அந்த புண்ணியம். நாம செய்த அந்த பெரும் பாக்கியத்தால இந்த வருஷத்துல 3 கல்யாணம் வெகு சிறப்பா நம்ம இந்த பாரத திருவிழாவில பார்த்திருக்கிறோம். நம்மால் ஆகாது ஏதும் இல்லை, தெய்வம்தான் நம்மை முன்படுத்தி முன்னிறுத்தி அவள் நடத்தி கொள்கிறார்கள். நம்மால நடக்கிறதா இருந்தா 5 வருஷத்திலேயே பாரதம் நடந்துடணும், ஏன் 7வது வருஷம் வந்து தள்ளின்னு வருது. அதனால நம்மால ஏதும் நடக்கல, நம்ம எப்பப்ப எது நடக்கணும்னு அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க, அதை வச்சு நாம நடத்தி கொள்கிறோம். அந்த மாதிரியான இந்த புண்ணிய நற்காரியங்கள் நம்முடைய இந்த கீழ் ஆலத்தோர் நன்மக்களுக்கு நாம் செய்த பெரும் புண்ணியம் பெரும் தவத்தின் காரணமாக 3வது கல்யாணம் இன்று நம்ம ஊர்ல நடந்திருக்குது. சுபத்திரை அறுபவன் திருமணம். 3 கல்யாணமும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பின்வாங்காது வெகு சிறப்பான முறையிலே அம்பாளுக்கு நாங்கள் செய்வோம் என்பதாக முன்வந்தால்
இந்த மண்ணும் அம்பாள் குளிர வேண்டும், மனம் குளிர, மண் குளிர, ஊர் குளிர. இந்த ஊர் நல்ல சேமமா இருக்கணும், ஊர் மக்கள் சேமமா இருக்கணும்னு சொல்லி எல்லோரும் தன்னுடைய குலதெய்வ வழிபாடு நம் முன்னோர்கள் செய்தது போலவே செய்வோம் என்பதாக முன்வந்து சிறப்பாக செய்திருக்கிறார்கள். அந்தந்த கோரிக்கைகளை எல்லாம் மனதுக்குள்ள வைத்து அமைதியாக தாலி கட்டும் போது எல்லாரும் கோவிந்தா சொல்லுங்க, வேற எதுவும் வேண்டாம், கோவிந்தா கோவிந்தா என்ற வாசகம் கூட்டமா உட்கார்ந்து சொல்லி வழிபாடு செய்வோம். கோவிந்தா கோவிந்தா. கொடுக்காதீங்க, ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. அன்னதானம் இப்ப கொடுக்க வேண்டாம்னா ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்கண்ணா. கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா.
வேலூர் மாவட்டம் கேவிகுப்பம் வட்டம் கீழாளத்துறை கிராமத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் அக்னி வசந்த விழாவை தொடர்பாக இன்றோடு 12 நாட்கள் தொடர்ந்து மகாபாரத சொற்பொழிவு மிக சிறப்பான முறையில் திரு கே பாலராஜன் அவர்களால் மகாபாரத சொற்பொழிவும் திரு கே தங்கவேல் அவர்களால் கவி வாசிப்பும் நடைபெற்று வருகின்றது. அதன் தொடர்ச்சியாக 20/7/2026 திங்கட்கிழமை அன்று திரௌபதி அம்மன் திருக்கல்யாணமும் 22/7/2026 புதன்கிழமை நாகக்கன்னி திருக்கல்யாணமும் இன்று 23/7 வியாழக்கிழமை சுபத்திரி திருக்கல்யாணம் மேட்டுக்குடி வகைரா சார்பாகவும் எஜமானம் வகைரா சார்பாகவும் நல்ல முறையில் நடந்தேறுகிறது. நாளை இதன் தொடர்ச்சியாக நாளை இரவு சுமார் 9 மணி அளவில் திரௌபதி பாஞ்சாலி துயில் எனும் நாடகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற இருப்பதால் அனைவரும் கண்டுகளிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்வோம். அதனைத் தொடர்ந்து நாளை மறுதினம் 26/7/2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை அர்ஜுன் தபசு என்னும் நாடகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற இருப்பதால் உபயமும் நடிப்பும் ஸ்ரீ ராமர் பஜனை குழு கீழாளுத்தர் அவர்களால் சிறப்பாக நடைபெற இருப்பதால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு அர்ஜுன் தபசு என்னும் நாடகத்தை கண்டுகளிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். 29/7/2026 புதன்கிழமை கிருஷ்ணன் தூது என்னும் நாடகம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற இருப்பதால் பொதுமக்கள் அனைவரும் வந்து கலந்து கொண்டு அம்மனவர்கள் பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதனைத் தொடர்ந்து 30/7/2026 வியாழக்கிழமை அரவான் களபலி நிகழ்ச்சி நடைபெற இருப்பதால் எல்லாரும் கலந்து கொண்டு இன்போடு வாழ அன்பை அளிக்கிறோம். 1/8/2026 சனிக்கிழமை இரவு கர்ணமோட்சம் என்னும் நாடகம் அதிவிமர்சையாக நடைபெற இருப்பதால் பொதுமக்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டு அம்மனவர்கள் பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். 2ஆம் தேதி 2/8/2026 ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 9 மணி அளவில் துரியோதன் படுகளம் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து மாலை 5 மணி அளவில் தீமிதி விழா நடைபெறும் என்பதை பணிவன்போடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மறுநாள் திங்கட்கிழமை காலை 9 மணி அளவில் தர்மர் பட்டாபிஷேகம் நடைபெறும் என்பதையும் அதனைத் தொடர்ந்து மதியம் 12 மணி அளவில் அன்னதானம் ஜமபந்தி விருந்து நடைபெறும் என்பதை பணிவன்போடு தெரிவித்துக் மறுநாள் 4/8/2026 செவ்வாய்க்கிழமை மஞ்சள் நீராட்டு விழா அனைத்து சிலைகளும் ஊர்வலமாக வந்து மஞ்சள் நீராட்டு விழா நடைபெறும் என்பதை ஊர் பொதுமக்கள் சார்பாகவும் விழாக்குழுவின் சார்பாகவும் இளைஞர்கள் சார்பாகவும் நன்றியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.